बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ दूसरे टॉपिक सन, लेकिन विचों आ गया चीनी दी फॉरेंसिक रिपोर्ट का मामला, शुगर माफिया। तो उस दे विच मैं हले मुकम्मल रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी, मैं उहदे ते मुकम्मल करांगा एक अद्धे दिन दे विच, मैं उहदे ते कंप्लीट जिहड़ा रिकॉर्ड करवावांगा। लेकिन फिलहाल जिहड़ा सी वो ये सी कि जिहड़ी जिन्नी को रिपोर्ट मैं देख सकिया हुण तक मैं डाउनलोड तो कर ली, लेकिन मुकम्मल तौर पर मैं तक उन्होंने नहीं पढ़ सकिया। मैं सब तो पहले ये शुरू करने तो पहले मैं एक अर्ज़ करना चाहांगा। 72 साल पहली दफ़ा होया कि रमज़ान के आखिरी अशरे दे विच साड़ियां मसाजिद बंद ने। आखिरी अशरे दे विच सारे लोग जिहड़े ने वो इबादत भी हुंदियां ने और मसाजिद दे विच और खसूसी तौर पर जिहड़े शबीना हुंदियां ने वो इस साल नहीं हो सके, और उसकी वजह जिहड़ी वो सारे जानते हैं बड़ी चंगी तरह। अगर दूसरिया चीज़ों के विच मैं ये माजरत दे नाल माजरत चाहवागा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट से लोगों को कि अगर बाज़ार जिहड़े ने वो खुल सकते हैं और अगर मज़ारात को इजाज़त हो सकती है और अगर बाज़ार और सुपर मार्केटां तुसीं इजाज़त दे सकते हो, तो आखिरी अशरे दे विच लोगों को इबादत तो महरूम क्यों रखा जा रहा है, क्यों रखा गया है? बल्कि हूँ तो टाइम ही नहीं बचा, हूँ तो आखिरी अशरा गुजर गया, तकरीबन एक अद्धा दिन रह गया। सो ये इंतहाई अफसोसनाक है और ये बिल्कुल इजाज़त देनी चाहिए सी गवर्नमेंट को कि आखिरी अशरे दे विच जिहड़ा है वो लोग जिहड़े ने वो इबादत जिहड़ियां ने वो कर सकते, वो जा सकते मसाजिद दे विच, और वो मस्जिदां साड़ियां आबाद होंदियां। लेकिन ये अफसोसनाक अमर है, ये इंतहाई तशवीशनाक भी और अफसोसनाक भी है कि असी दूसरिया चीज़ों को असी इजाज़त दे दी कि शॉपिंग मॉल खोल दो, तुसी अपना जिहड़ा वो दूसरिया चीज़ां खोल दो, लेकिन तुसी जिहड़ा वो मस्जिदां नूं जिहड़ा वो ताले लगे रहन। अज भी जिहड़ा वो सिर्फ कि मैं देखा कि इशा की नमाज तो बाद जिहड़ा वो अनाउंसमेंट यही सी कि जी तुसी जिहड़ा वो घरां दे विच चले जाओ, तुसी जिहड़ा शबीना वास्ते नहीं रुक सकते हो। सो ये इंतहाई अफसोसनाक है, शर्मनाक है, मेरी काबिल मजम्मत ये चीज़ है। दूसरे नंबर पर मामला है कि कादियानियत के मामले जिहड़ा इशू उठा, एक चैनल ने उस बारे इश्तिहार जिहड़ा जारी किया कादियानिया का, वो भी इंतहाई शर्मनाक है और काबिल मजम्मत है। वो नहीं सी होना चाहिए और वो एक काबिल मजम्मत इकदाम है जिन्हें भी किया जो भी है। लेकिन ये एक होर भी चीज़ जी है वो बड़ी अहम है, और वो ये वे कि सॉरी जस्ट 1 मिनट, कैन यू हैंडल दैम? सॉरी मेरी बिल्ली मैनू ज़रा बड़े तंग कर रही है, ये जड़ा मैनू उत्ते चढ़न की कोशिश करता पाया। वो बेगम ने कहा मैं जरा थोड़ा जाए, क्योंकि मैनू असल दे बाहर ज़रा शोर की वजह तो जोड़ा वो बैडरूम के जोड़ा फिर वो करना पै रहा कुछ दिनों तो वो कंसंट्रेशन मेरी इन्हें तोड़ दी है। हुण घर दे विच लोग कहते सी कि घर च इबादत कर लो। हुण मस्जिद का एक अपना माहौल है, मस्जिद के उस माहौल दे विच तुसी जिहड़ा है वो कंसंट्रेशन जिहड़ी तुहाडी हुंदी है वो तुहाडी घर दे विच नहीं हो सकती है, वो मस्जिद दे विच ही हुंदी है। लिहाजा ये एक जिहड़ा सी इकदाम जिहड़ा सी वो इंतहाई अफसोसनाक सी, ये बड़ा मैनूं दुख होया और ये गवर्नमेंट को आखिरी अशरा कम अज़ कम जिहड़ा सी इजाज़त देनी चाहिए सी, जिहड़ी कि नहीं दी गई। और उस तरह कि जी नमाज ईशा की नमाज तो बाद फौरन ताले ला दो, बंद कर दो मस्जिदां नूं, तो ये तशवीश अफसोसनाक है। अच्छा, इस तो इलावा जी मैं हुणे जी गल की सी कादियानिया के हवाले नाल, तो ये इंतहाई मैं माफ़ी चाहवागा, मैं माजरत चाहवागा, मेरे तो कुफर के फतवे ला देना मौलाना हजरात। लेकिन मैं सारे जिहड़े मजहबी जमातां ने मैनूं बड़े चंगी तरह मैनूं जानते हैं, मेरे को वाकफ ने कि मैं कई साल
कि दहाइयाँ तक, तकरीबन 1.5-2 दहाइयाँ मैं मजहबी जमातां की बीट की बतौर रिपोर्टर। मैनू पता है कि मुतहदा मजलिस अमल का दौर से, अगर मंसूरे च इजलास होंदे सन तो मजहब के नाल उहदे पिछे इत्थे कई जमातां होंदियां सन। एक मसलक दूसरे मसलक के पिछे नमाज पढ़ाने को तैयार नहीं है। अज असीं अगर किसी मसलक नूं एक नूं कहने, वो बज़ाहिर कहणगे कि ठीक है जी, असीं मुसलमान मनने हैं, लेकिन मैं एक ज़ाती तौर पर भुगत चुके आया मैं एक मामले नूं अपनी बेगम के इशू लैके कि मैं कलमा पढ़ा दिता भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं पूछा सी कि भाई कोई फलां ने कलमा तेन अगर पढ़ाता या फलां ने पढ़िया तो तू फलां का भी लाजमी कलमा जो दोबारा लाजमी पढ़। जिहड़े बंदे ने एक बार कह दिता, क्लेम करता मैं मुसलमान है और कलमा गो हाँ, तुसीं उहदे ते जिहड़ा वो किवें उंगली चुक सकते हो कि तुसीं एक दूसरे नूं मुसलमान नहीं मानते। क्या एक मसलक दिल ते हथ रख के मैंने जवाब देना मौलाना हजरात। मैं आम मौलवियों की गल नहीं करता पिया, मैं इन्हां दे वड्डियां दी गल करना पिया कि ये वड्डे जिन्ने ने इसदा दिल ते हथ रख के जवाब देन कि क्या देवबंदी जिहड़ा वो लिख के देन नूं तैयार है स्टाम के उत्ते कि वो बरेलवी नूं मुसलमान मानता है, और बरेलवी लिख के देन नूं तैयार है कि देवबंदी नूं मुसलमान मानता है। अहले हदीस लिख के देन नूं तैयार है, अहले तशरीह लिख के देन नूं तैयार नहीं। सारे तो एक दूसरे नूं काफिर मानते हैं। सो माजरत दे नाल मैं जिवें पहले जिक्र किया कि बेगम दे अपनी बेगम के हवाले नाल कि मेरी बेगम नूं जदों मैं खुद मैं कलमा पढ़ाया सी तो ये मैनूं अल्लाह ताला ने शरफ दिता, मैनूं अल्लाह ताला दे खास करम मेरे उत्ते होया कि मैनूं ये मौका मिलिया। तो वो निकाह जिहड़ा सी, वो निकाह खान जिहड़े सन जदों शादी हुई उहदा वक्त आया तो निकाह खान वो बरेलवी देवबंदी सन हजरत। उन्होंने कहा जी नहीं जी, मैं तुहाडे कलमे नूं मनदा ही नहीं, तुसीं जिहड़ा कलमा पढ़ाया लिहाजा मैं दोबारा कलमा पढ़ावांगा तां निकाह पढ़ावांगा। वो मजबूरी सानूं मननी पई उन्हां दी गल। बहरहाल ये एक ज़िमनी गल एक आ गई सी कि मैं तुहानूं दसना चाह रहा था, सिर्फ इसकी डेप्थ दसना चाह रहा था कि किन्ना गहरा मसला, डूंगा मसला। हुण आने ज़रा मैं 2 इशू अज फड़े सन जिन्हां दे वजह तो वो एक इशू रह गया चीनी की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की वजह तो उहदा मैं थोड़ा जिहा हल्का जिहा एक जायज़ा लवां पेश करांगा कि उहदे विच जिहड़ी हैगी है कि इस रिपोर्ट दे विच तरीन खान, जहांगीर तरीन और जरदारी, शरीफ फैमिली, असद उमर और खुसरो बख्तियार के जिहड़े ने वो ना आए ने। अच्छा, अब जो लफज इस्तेमाल किया गया वो किया गया है कि इन्होंने वड्डे ग्रुपां ने फ्रॉड जो लफज इस्तेमाल किया रिपोर्ट और हेरा फेरी की। उस तो बाद ये कमीशन की रिपोर्ट जिहड़ी है वो ये कहती है कि ये अरबों रुपए जिहड़े ने पाकिस्तानी कौम के जिहड़े सन वो लुटे गए। इन सब तो वड्डा जिहड़ा सब तो उत्ते नाम जिहड़ा आंदा आंदा जमालदीन वाली शुगर मिल जिहड़ी कि जहांगीर तरीन साहब की मलकीयत है। अच्छा, ये एक मिल के अंदर अंदर इन्होंने 8 तो 9 यानी कि लाइसेंस एक मिल है, उस एक मिल उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, उनके अंदर 8 तो 9 मिलें ला दी जी गैर कानूनी ने, इन्होंने लाइसेंस कोई नहीं। वो पैसा कितों आया ये सवाल चुकया गया रिपोर्ट के अंदर। दूसरे नंबर के उत्ते जिहड़ा वो नून लीग का जिहड़ा आया हूँ तक जिहड़ा सामने आया वो हकान शाहिद हकान अब्बासी साहब वालों आया, उन्होंने कहा इसी रिपोर्ट पढ़ के जवाब देंगे। और चौधरी जिहड़े ने वो पहले सस्पटा रहे सन, वो पहले ही तड़फ रहे सन, उन्होंने सारा पता है, अंदाज़ा है कि वो किस वजह तो मामला तो चल रहे सन। अच्छा, इस रिपोर्ट च कहा गया कि जिहड़ी स्पोर्ट जिहड़ी रेट सी गन्ने का वो 190 सी, जो कि 140 तो 140 तो भी घट खरीदा गया। एक बड़ा वड्डा मसला रहा है। ये किसानों को पता है कि किसान जिहड़े बेचारे वो किवें गन्ना देंदे ने, और फिर गन्ने की जी टेस्टिंग होंदी है उहदे विच 2 नंबरियां किवें होंदियां ने कि जी इहदे किन्ना शुगर का मिकदार और ये वो बड़ा एक बड़ी लंबी एक चीज़ हैगी। ये इहदे ते घंटों चाहिए ने।
ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੰਟੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਔਸਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 13 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀ ਕਿਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ 13 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 13 ਰੁਪਏ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ 52 ਰੁਪਏ ਤੇ 6 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੇਟ ਸੀ ਚੀਨੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 52 ਰੁਪਏ 6 ਪੈਸੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੇਟ ਚਲਾ ਗਿਆ 62 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 52 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 52 ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ 10 ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ 10 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਅਰਬ ਹੈ। ਇਮੈਜਨ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ 29 ਅਰਬ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਔਰ 12 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ 52 ਅਰਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ 8171 ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ ID ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਸੂਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਅਹਿਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਨਾ ਅਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮੀਰ ਤਰੀਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਚਹੇਤਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਲੋਧਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਔਰ ਮੁਸਤਹਿਕੀਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 52 ਅਰਬ 55 ਅਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 500 ਅਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਸਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਟੈਕਸ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਈ ਟੈਕਸ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦੇਣ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਆ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਾਫੀਆ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜੀ 16-17 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਜ਼ੀ ਸਾਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ੀ ਸਾਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 64(1)D ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 64(1)D ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰੁਕਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਖਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਹਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਨੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ PTI, ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲने साथ लोग कहते हैं वो साढ़े ते इल्ज़ाम लाते सर नून लीगी है। तो पहली चीज़ है कि असी तो इस गलीज़ और इस बदबूदार सड़े हुए सिस्टम में जोड़ा है वो मनते ही नहीं है, असी एग्री नहीं है। उससे आम लोगों ने रेफरेंडम करा के देख लो, आम पाकिस्तानी एग्री नहीं है कि चोर लुटेरा डाकुओं का सिस्टम है। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਭਨੇਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਭਨੇਵੇਂ ਭਾਂਜੇ, ਉਹ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੁਅਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਮੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਹੀ ਰੁਕਨ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਦ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰੋ, ਕਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਅਵਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਕਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਰ ਅਵਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਰਵਾਏ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਚੀਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਥਿੰਕ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ LAC ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਤੋਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂँकि ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰੇਂਜ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,
अच्छा, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਫਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹ 1962 ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੁਕਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਤਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸੌਰੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੈਮਾਕੋਚ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਦੌਲਤ ਬੇਗ, औंडी, दरियाए गुलवान और प्योंग सो झील ये है वे जिथे कि जड़ियाँ ने वो फौजा भी वधातियाँ गई ने और कश्तियाँ भी जड़ियाँ ने दोनों मुल्कों दियाँ वो उस झील दे विच गश्त कर रही ने, जंगी कश्तियाँ, फौजी कश्तियाँ। जिहड़ी ये पेंगोंग सो झील है, ਇਹਦਾ तकरीबन 45 किलोमीटर का कब्जा जोड़ा है शुमाली मगरबी किनारे के उत्ते वो इंडिया को है। सो इंडिया ने उधर अपने जोड़े कब्जे के इलाके जेरे कब्जा इलाका उत्थे हिफाजती इंतजाम बताते हैं, जो कि अपनी साइड तो चीन जोड़ा उन्हें अपने जोड़े ने उन्होंने उधर अपने ट्रुप्स भी वधाते हैं और अपनी जंगी कश्तियाँ के जोड़ा गश्त वो भी वधा दिता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਬਾਰਡਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਫਟ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 62 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ और बाज़ माहिरीन का कहना है कि एक वड्डी जंग की सूरत जिहड़ी है वो इख्तियार कर सकता वे। इहदे विच इंडियन फौज के सरबराह जिहड़े ने मनोज नरवाओ ने जिहड़ा उन्हें तस्दीक की है कि उन्हां दे फौजी जिहड़े ने वो जख्मी होए ने, चीनी फौज दे हत्थों उन्हां दे काफ़ी सारे फौजी जख्मी होए ने। तो चीन के लिए जोड़ा ये जी सड़क की तामीर है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीन भी उन्होंने स्ट्रैटेजिकली जोड़ा वो बहुत अहम समझता है कि इस चीज़ में जोड़ा वो एक भूटान और सुकम के नाल जी एक्सटेंशन दे रहा है, वो उन्होंने बड़ा एक मरकज़ी वो वास्ते स्ट्रैटेजिकली और फौजी एतबार और तजारती लिहाज नाल यानी कि वो लिंकअप कर रहा उन्होंने। अगर तुम नक्शे के उत्ते वेखो तो वो हिमालयन रेंज के नाल लिंकअप कर रहा है भूटान, नेपाल और ये सारे जो सार्क के जोड़े मुल्क ने उन्होंने तक रसाई लैके जा रहा है अपनी, जो तक इंडिया नहीं चाहता।
ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਬਰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਫੌਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾਤ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਸਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਸਾਲਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਔਰ ਮੁਸਾਲਤਕਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਔਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੁਸਾਲਤਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੌੜੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੌੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੌੜੇ। ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੁਕੜੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ तमाम साफ़ती वर्करां नाल, चाहे वो एपनक, चाहे वो साफ़ती वर्कर ने या गैर साफ़ती वर्कर ने, आइन तुहानूं हक दिंदा है। न्यूज़पेपर इंप्लाइज एक्ट 1973 वो तुहानूं राइट दिंदा है। अगर ये बंदे दे पुत्तर नहीं बनते हैं, तुसीं अपनी यूनियन खड़ी करो। वर्कर अपने मामलात अपने हाथ च लवे। वर्कर जिन्हों तक अपने मामलात अपने हाथ च नहीं लेगा, ये एलीट बन गई है, ये साफ़ती शराफिया बन गई है। जोड़े अज साडे लीड कर रहे हैं, लीडर ने जोड़े, ये साफ़ती शराफिया बन गई है। इन्हों कोई मसला नहीं है, इन्हों ना नौकरियों का मसला, ना इन्हों फाइनैंशियल कोई इशूज़ ने, ना इन्होंने किराए दे कर देने, ना इन्होंने बच्चे स्कूलों के जो उन्होंने मसला है, इन्हों के कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। ये मसला आम वर्कर का है। सो मेहरबानी तमाम वर्करां दे अगे मेरी अपील है, बड़ी दर्दमाना अपील, दर्दमंदाना अपील मैं कराँगा कि खुदा दे लई इकट्ठे होवो और अपने मामला तुसीं अपने हत्थ च लवो। मैं कोई लीडर नहीं हाँ, ना मैं लीडरी का शौक है। आओ अगे, नौजवान हो तुसीं, असीं तुहाडे पिछे बैक आवांगे। कोई भी नौजवान अगे आवे, आण अगे आके अपना जिहड़ा काम शुरू करन और अपने मामलात अपने हाथ दे विच लवो
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਟ ਹੈ ਸਹਾਫਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਓ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਵੋ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਟਕੇ ਛੁਪੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਔਰ ਨਾਨ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਸਹਾਫਤੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਐਪਨਿਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵੇ, ਐਕਨਿਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਯੂਜੇਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਮਲਾਤ ਲਵੇ, ਆਇਨ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਆਇਨੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 1973 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਟ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਵਰ ਹੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਲੀਡਰ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਰਗ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਮਾਲਕਾਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਤਾਸਰਾ ਫਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਬਜਾਏ ਸੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਲਈ ਖੁਦ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਲਈ ਖੁਦ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੁਦ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। खुदा हाफ़िज़।